વિદ્યાર્થી મિત્રો, પ્રાર્થના માટે તૈયાર? સર્વેની આંખો બંધ. સહનાવતુ સહનૌ ભુનક્તુ સહ વીર્યં કરવાવહૈ તેજસ્વિનાવધીતમસ્તુ મા વિદ્વિષાવહૈ. Friends, if you rest, you rust. Remember this. Hello, my dear friends. Root we have already finished, and the simple introductory matter about the leaf and stem we finished in our last lecture. Today we are first moving ahead in the leaves. In this session we are going to study about kinds of leaves. After that, phyllotaxy. The second topic is phyllotaxy. This is nothing but the arrangement of leaves on the stem, or we can say on its branch. First we will see kinds of leaves. Mainly two kinds occur. Number one, simple, and the second is compound leaf. What is called simple leaf? In the last lecture we studied simple leaf. Let me draw its structure. You are aware that this is stem axis of the plant and this is aerial part. हवा में होता है. We find nodes on it. So stem is revised here. Node वच्चे आ part. It is internode. Generally leaf produce at node. It has leaf base, petiole, and you are aware about this part in which arrangement of vein occurs. It is lamina. Now this is midrib main axis. This nothing but represents its vascular bundle, we can say xylem and phloem, the main vein and its branches. Let me draw its branches and veinlets small like this. Okay, so this is actually simple leaf. So in the last lecture we studied the structure of simple leaf. Three main parts. Sometime we also studied that sometime here we find two stipules. It is not present in every leaf, in some of the leaf. At the margin, if we see in the some of the leaf, we find, now this is the most important part of our lecture, incision. Right? You are aware about this. You are aware about this incision. ऐसा भी होता है. This is simple leaf. In some of the leaf you find this incision extended somehow more. Even if this is simple leaf. Okay. But if you find that this incision will reach to midrib,
यहां से यहां पहुंच गया, यहां से यहां, 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 यहां यहां तक पहुंच गया, then it is called compound leaf. Correct? Now there are two main kinds occur in compound leaf: pinnately compound leaf and palmately compound leaf. Pinnately and palmately. Now let me draw the figure. I will keep in my mind this figure. You are to also keep in your mind. Okay? Now see here. This is midrib. Correct? Now अच्छी तरीके से यहां रहना माय डियर फ्रेंड्स, अच्छी तरीके से यहां रहना. Incision has reached to midrib, so as leaf lamina, we can say, converted into so many small parts, which is called leaflet. 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 But what happens? Remember one thing. This is petiole. This is petiole. And this is the main axis. Now it is called rachis. R-A-C-H-I-S. R-A-C-H-I-S. Rachis is nothing but midrib. It is midrib. It is main vein. Incision. હવે ખાંચ પડી 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 અને આગળ ગયું ઠેઠ અહીંયા સુધી પહોંચી ગયું. એટલે આખું જે લીફ લેમિના હતું એ નાના લીફ જેવા પાર્ટમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું અને આ દરેક પાર્ટ નું કીધું લીફલેટ્સ. Now what happens in case of the palmately compound leaf? Leaflets are present at the tip of petiole. હરખી રીતને સાંભળજો. At the tip of petiole તો અહીંયા હોય. So what I will have to draw? First stem, node, ये उसका बेसल पार्ट, एंड दिस इज पेटियोल. ओके, दिस इज पेटियोल. इसके ऊपर लीफलेट आई हैव टू ड्रॉ. So the most important part is this petiole. Very easy, very clear. Now this is called one pinnately compound leaf. This is also one palmately compound leaf. एक pinnate, एक palmate. This you are to keep in your mind. Okay. Now we are moving on to arrangement of leaves on the main stem or on its branch. On the basis of that, how they arrange. Alternate, opposite, and whirl. Whirl એટલે ખબર છે ને, ગોળ ચક્રમાં, round. That we'll see. Now alternate kind of the phyllotaxy. તો એનું ખાલી હું પિક્ચર ડ્રો કરું એટલે તમને આવડી જશે. Observed in mustard, sunflower, in China rose. These all names you are to mug from the book. હું અહીંયા બોલી ગયો છું પણ એ બધા પાછા તમારે યાદ રાખવાના છે. Node, 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 node. Alternate leaf arrange થાય છે. Alternate. એક અહીંયા, એક અહીંયા, એક અહીંયા, એક અહીંયા. This is called alternate kind of the phyllotaxy.
એક્ઝામ્પલ ખાસ યાદ રાખજો. મસ્ટાર્ડ કીધું છે, પછી સનફ્લાવર કીધું છે અને ચાઇના રોઝ કીધું છે. હ ઓપોઝિટમાં શું હોય તો કે આની સામે હોય બીજું. બે ઓપોઝિટ ટુ ઈચ અધર ગુવાઓમાં જોવા મળે, પછી કેલોટ્રોપિસમાં જોવા મળે. આંકડો બાકડો જોયો છે ને? તો જો હવે નાવ વી આર ડ્રોઈંગ opposite kind of the phyllotaxy. What is the meaning of phyllotaxy? Arrangement of leaves on the stem or on its branches. એ તો પાછું આપણે યાદ રાખવાનું ને. તો હવે આપણે ઓપોઝિટ ડ્રો કરીએ. તો ભાઈ આ અહીંયા તો એની ઓપોઝિટ અહીંયા, આ અહીંયા તો એની ઓપોઝિટ અહીંયા, આ અહીંયા તો એની ઓપોઝિટ અહીંયા. હજી પાછું તમારે ક્લાસિફિકેશન હાલે તો ઓપોઝિટના પાછા બે ટાઈપ પડતા હોય. એ બધું આગળનું એક્સ્ટ્રા છે. આપણે ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ વી આર ટુ ગો આફ્ટર અવર નીટ સિલેબસ એન્ડ એનસીઈઆરટી ટેક્સ્ટ બુક. એમાં જેટલું જ્યાં સુધીનું છે ત્યાં સુધી જ આપણે જવું છે. પછી બહારનું કરવાનો કોઈ મતલબ નથી. એકાદ ક્વેશ્ચન કદાચ આવે તો કદાચ છે હજી તો પાછું. આ વખતે આપણને પાછું ખબર પડી જશે હમણાં નીટ લેવાશે તો. વર્લ્ડ કાઇન્ડ ઓફ ધી ફાઇલોટેક્સી ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ ઇન આલ્સ્ટોનિયા. ALSTONIA. તો એમાં શું હોય જોજો હમણાં. એમાં કાંઈ નથી થતું. અહીંયા એકલું 1 by 1 છે, ઓલ્ટરનેટલી અરેન્જ. હામી અરેન્જ એટલે ઓપોઝિટ. વર્લ્ડ એટલે શું તો કે E 1 2 3 4 આમ એ ને આ અહીંયા એક થયું, અહીંયા એક થયું, અહીંયા એક થયું, અહીંયા એક થયું, અને આમ કરીને પાછળ એક થયું મૂકી દઉં ને અહીંયા એક થયું, વર્લ્ડ થઈ ગયું. ચક્ર બન્યું એને વર્લ્ડ કહેવાય. આને તમે મેઇન એક્સિસ માનો. તો આ જે બોલપેન છે એક લીફ માનો, આ બીજું લીફ માનો, આ એક બીજું લીફ માનો. હજી એક આપણે બોલપેન લઈ લઈએ, આ તમે ત્રીજું લીફ માનો. અહીંયા આમ કરીને આખું રાઉન્ડ છે. તમે જોજો તમારી આજુબાજુ જે બધા હશે ને આવા પ્લાન્ટ, એની અંદર કાંકની ને કાંકમાં તો તમને આવું જોવા મળી જ જશે. એક જ વસ્તુ વિચારવાની છે. આ આંગળીમાં મારી વીટી બધાને દેખાય જ છે. અહીંયાથી આમ એક લીફ તમારી સામે, એક લીફ મારી સામે, એક લીફ મારી રાઈટ, એક લીફ મારી લેફ્ટ. આવો મેં 4 કર્યા. તો એ 4 કઈ રીતને ગોઠવાયેલા છે? વર્લ્ડ એટલે કે ચક્રમાં. એટલે એને વર્લ્ડ કીધું, બીજું કંઈ નથી. આલ્સ્ટોનિયા. તો નેમિંગ બધા તમે યાદ રાખજો ભાઈ. હું અહીંયા લખી નાખું છું. આજે તમારે બોર્ડ વર્કમાં પૂરું કરવાનું. એક્ઝામ્પલ 1 2 3. એક્ઝામ્પલ 1 હું બોલી ગયો છું. આ તો સારું મને આજે યાદ હતું એટલો, બાકી મને કઈ કોઈ દિવસ એક્ઝામ્પલ યાદ ન હોય. અહીંયા બધા તમારા બોર્ડ વર્કની અંદર પૂરા કરવાના, પછી આ જ ખાલી જોવાનું. હવે now on the basis of the figure you will come to know that what is actually topic. फाइलोटैक्सी का मतलब क्या होता है? आम जो ऑल्टरनेट एरेन थिया छे, ऑपोजिट एरेन थिया छे, वर्ल्ड में एरेन थिया छे, काई छे ज नहीं. इट इज वेरी वेरी इजी. नाउ वी आर मूविंग ऑन टू स्पेशल काइंड ऑफ लीफ. तो आम जनरली लीफ नु काम शुं होय? जनरली वी आर अवेर photosynthesis, but here the topic is something different. Spatial function means modification of leaf, modification of leaf for number 1. જો ભાઈ મજા પડશે, આ ટોપિક એ સારો છે. લીફનું મોડિફિકેશન કેવા કેવા કામ માટે થયું હોય. તો હારું એક તો પહેલા એલો મૂકી દો આમ નામ, તો હારું તમને નવાઈ લાગશે. ફોર ફોટોસિન્થેસિસ, ઓસ્ટ્રેલિયન એકેશિયામાં. હારું નવાઈ લાગે તમને, એમ થાય હારું સાહેબે શું કીધું? મેઇન ફંક્શન ફોટોસિન્થેસિસ જ છે. બટ વોટ યુ આર ટુ થિંક, ફોટોસિન્થેસિસ મેઇન ફંક્શન લીફનું છે, પણ પાછું લીફના કયા પાર્ટનું છે? લેમિનાનું, લીફ લેમિનાનું. અને જ્યારે લીફલેટ બની ત્યારે એનું इसका तो नहीं है ना, इसका तो नहीं है ना. ओके, જોઈએ આગળ. પહેલું જોઈએ ફોર ક્લાઇમ્બિંગ, બીજું છે ફોર પ્રોટેક્શન,
એટલે કે ડિફેન્સ મિકેનિઝમ આમાં હોય ફોર ફૂડ સ્ટોરેજ. અને છેલ્લે ઇન્સેક્ટિવોર્સ plants. You might have heard about this Venus flytrap. આનું નામ કદાચ તમે સાંભળેલું હશે. વિનસ ફ્લાયટ્રેપ એવું તમે સાંભળેલું જ હોય જનરલી. ઓકે, એ જ્યારે આવશે ત્યારે જોશું. Now first is for the climbing. Now what is the meaning of climbing? Climbing કરવું, ઉપર જાવું. હે? So why it is needed? જનરલી કોઈ પણ પ્લાન્ટ છે એનું સ્ટેમ તો પાવરફુલ હોય એટલે એ ધીમે ધીમે ઉપર જવાનું. So this is the modification of leaf for the special kind, we can say, as a climbing, for the climbing. તો એને શા માટે નીડ થઈ? The main thing is that उसका stem weak है. The plant that possess weak stem need to modify either leaf or any structure present on the stem so as it can climb, and as soon as they start climbing they are actually getting enough amount of sunlight for the photosynthesis. So remember my dear friend one thing, for the climbing જ્યારે modification of કોઈ પણનું હોય, for the purpose of climbing, modification કોઈ પણ organનું હોય. તો એવા જે કોઈ પણ પ્લાન્ટ હશે એ પ્લાન્ટમાં સ્ટેમ વીક હશે. આ યાદ રાખવાનું, આપણી બુકમાં લખ્યું નથી. ઓકે, લેટ મી ડ્રો. This is observed in P. It is observed in P. તો P પ્લાન્ટ કેવો છે એ જોજો. એનું એક હાવ વીક આવું વળી ગયેલું હું સ્ટેમ અહીંયા અત્યારે મૂકું છું. ઓકે, નોડ ને એ બધું કરીએ આપણે. Now you are aware. I have drawn which kind of leaf? P bears which kind of leaf? આમાં તમારે જોઈને કહેવાનું છે. આ મેં અત્યારે કોની જેવું ધીસ ઇઝ પેટિયોલ. આ મેં અત્યારે કોની જેવું દોર્યું છે, કોની જેવું ડ્રો કર્યું છે? પિન્નેટલી. તો આ જે લીફલેટ છે ને, ધ એન્ટેરિયર મોસ્ટ લીફલેટ ઈધર ધીસ 3 or 5. જોજો, ધ્યાન રાખજો. ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ટુ આવું સ્પાઇરલી કોઇલ્ડ સ્ટ્રક્ચર. आने के बाद टेंड्रिल. उसका नाम क्या रखा है? टेंड्रिल. नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस टेंड्रिल? तो के आनु तो बहु वीक छे. जो आ हजी डेवलप थशे, इफ दिस इज इंक्रीजिंग इन लेंथ देन इट विल बेन्ड. ई बिचारू वળી जशे तो अहींया जे बधा सारा सारा प्लांट કે જેના સ્ટેમ ખમતી ધરશે, હે સરસ છે, આવા પ્લાન્ટ હોય એના જે બધા કેનોપીઝ હોય, એના બધા ઘટાટોપ હોય, એની નીચે આ રહી જશે તો આને સનલાઇટ નહીં મળે. તો આ જે ટેન્ડ્રિલ છે ને, ટેન્ડ્રિલ એ આની આજુબાજુ વીંટાઈ જશે એટલે આવું થશે. જુઓ, આવું થશે. So now you can easily understand that this structure helps this plant, that is P, to climb. આની સાથે આમ કરીને વીંટળાઈ ગયું. હવે એને વાંધો નહીં, હવે આ પાછું આગળ વધશે. અહીંથી પાછા નવા લીફ, પાછા એની જે લીફલેટ છે ઇટ વિલ બી ટ્રાન્સફોર્મ્ડ ઇન્ટુ ટેન્ડ્રિલ્સ. એ પાછું અહીંયા આવી જશે, પાછું આગળ જશે પેરેલલ. એને કંઈ વાંધો આવવાનો નથી. તો સિમ્પલ ક્વેશ્ચન આપણને પૂછશે ને કે વિચ કાઇન્ડ ઓફ લીફ ઇઝ ઓબ્ઝર્વડ ઇન પી પ્લાન્ટ. બુકમાં લખ્યું નહીં હોય પણ આ પાછું બુકનો જ તે ક્વેશ્ચન કહેવાય. તમારા આન્સર શું આપવાનો છે? પિન્નેટલી કમ્પાઉન્ડ લીફ.
પિન્નેટલી કમ્પાઉન્ડ લીફ, કારણ કે આમાં લીફલેટ છે. આ મેં એક જ લીફ ડ્રો કર્યું છે. ઓનલી વન લીફ આઈ હેવ ડ્રોન ઓવર હિયર. Now let we think about protection for the defense. This is actually observed in, તમને બધાને ખબર છે થોર, થોર સાંભળ્યું જોઈ ને, હે કેક્ટસ, કેક્ટસ તેમાં શું થાય જોજો. આ એનું સ્ટેમ છે. અત્યારે આપણે સમજણ માટે ફિગર ડ્રો કરીશું. સ્ટેમ છે અને અહીંયા એનું લીફ છે. એક ને એક બે જ ખાલી અત્યારે આપણે રાખ્યો. ઓકે, નાઉ વોટ હેપન્સ, ધીસ સ્ટેમ will become wider and greenish in color. Wider and greenish in color. So this stem is actually performing the function of leaf, that is photosynthesis. But why this so has happened? Because this green colored leaf is transformed into spine. This will give a protection against grazing animals. તો એના લીફ બિચારાકને ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા સ્પાઇનમાં. સ્પાઇનમાં થઈ ગયા ટ્રાન્સફોર્મ. તો જો એના લીફ સ્પાઇનમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા તો હવે ફૂડ કોણ સિન્થેસાઇઝ કરશે? તો ઓલું સ્ટેમ કે હું કરું. સો ધીસ વી કેન સ્ટડી એઝ એ મોડિફિકેશન ઓફ સ્ટેમ ફોર ધી ફોટોસિન્થેસિસ ઓર મોડિફિકેશન ઓફ લીફ ફોર પ્રોટેક્શન. તો આ લેવાનું 2 in 1 થયું. એટલે આને તમે પાછું સ્ટેમમાં તે ઉપયોગમાં લઈ શકો. તે યાદ રાખવાનું છે, બીજું કાંઈ નથી, હેલું છે. ઓકે, તો આવા સ્પાઇન થઈ ગયા. ઓલા બધા ચરતા બધા પ્રાણીઓ હોય એને આ એનિમલ્સને વાગશે ને, એટલા માટે પ્રોટેક્શન, એટલા માટે ડિફેન્સ છે. સો ઇન કેસ ઓફ ધ ફૂડ, ગાર્લિક એન્ડ ઓનિયન, હારું કોઈ દિવસ ખબર હતી, વિચાર્યું હતું કે આ લસણ ને ડુંગળી ખાઈએ છીએ, આપણે ખરેખર શું ખાઈએ છીએ? લીવ્સ. પણ એનો કયો પાર્ટ? ઓકે, ધેટ વી આર ટુ અન્ડરસ્ટેન્ડ. સમજો કઈ રીતને બને. એનું સ્ટેમ છે ને આવું છે, અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમ. બિચારું ફ્લેટ થઈ ગયેલું, ડિસ્ક જેવું આવું. ધીસ ઇઝ ધ સ્ટેમ. આપણે હવે હમણાં જ આપણે સ્ટેમની અંદર આવા બધા એમના મોડિફિકેશન જોશું. ધેટ વી આર ગોઈંગ ટુ સી ઇન ધ સ્લાઇડ. તો અહીંયાથી બધા એડવેન્ટિશિયસ રૂટ ડેવલપ થયા હોય. ડુંગળી તો તમે જોઈ જ હશે ને. હવે શું છે બરાબર સમજો. ધ એરેન્જમેન્ટ ઓફ લીવ્સ. તો મારે તો પાછા ઓલા 3 પાર્ટ એના દોરવાના. એક એનો બેઝ દોરવાનો, પછી પેટિયોલ દોરવાનો અને પછી લેમિના ડ્રો. ધીસ આર અરેન્જ ઇન એ કોન્સેન્ટ્રિક મેનર. અહીંયા હોય આખામાં આમ 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 આમ. હું તમને એક અત્યારે ખાલી દોરીને સમજાવું છું. સનલાઇટ ડિરેક્ટ્સ ઓન ધીસ લીફ લેમિના. લીફ લેમિના વિલ ફોર્મ ઇટ્સ ફૂડ વિચ ઇઝ કોલ્ડ ગ્લુકોઝ. પછી ગ્લુકોઝ શેમાં ડિપોઝિટ થયો? જોજો, ધ્યાન રાખજો. આજે ડાર્ક ગ્રીન કરું છું. શેમાં થયો ગ્લુકોઝ? એનો જે બેઝલ પાર્ટ છે, લીફનો જે બેઝ છે, એમાં આ ધીમે ધીમે ફૂડ સ્ટોર થયો. હવે અહીંયા તો બધા કોન્સેન્ટ્રિક મેનરમાં પડ્યા છે, એટલે એ તો આમ હશે. જોજો હવે. તો આની અંદર ફૂડ થાય એટલે એ બધા થિકન પાર્ટ બનતા જાય અને ઉપર એમાં લેયરના લેયર થતા જાય. समझ में आ गया मेरे बच्चे लोग? हैं? You are cutting this. You are making piece of this. You are adding marcha and meetha and limbu on it, and then you take as a food, right? તો જ્યારે તમે લસણ ડુંગળી ખાવ ને, લસણમાં આવું જોઈએ.
ત્યારે તમારે હવે વિચારવાનું છે કે તમે એકચ્યુઅલી શું ખાઈ રહ્યા છો. ઇટ ઇઝ અ બેઝલ પાર્ટ ઓફ ધ લીફ ઇન વિચ ધ ફૂડ ઇઝ સ્ટોર્ડ. અને જોજો તમે ડુંગળીમાં નીચે જોજો, અહીંયા આવું હશે. અથવા આજે જેટલામાંથી લસણ ડુંગળી ખાતા હોય, હો ભાઈ, જો આપણે ધર્મમાં આવીએ જઈએ તો એ અમુક પાછું ધર્મમાં બધું ખવાય નહીં બધું હોય. એકચ્યુઅલી આ પાર્ટ આમ કરીને અંદર છે. આ મેં અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમ ખાલી બતાવવા માટે થઈને અહીંયા કર્યું છે. આ જ ભાગ ખાલી બધો બહાર હોય છે, ખબર છે ને, અને પછી આમ કરીને પકડીને કાઢી નાખતા હોય છે. તો જો એક આપણે ધાર્મિક પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી જોઈએ તો એ આખી વસ્તુ અલગ છે. બટ ઇફ યુ થિંક સાયન્ટિફિકલી then you are eating a part of leaf કે જેની અંદર ફૂડ સ્ટોરેજ થયો છે. એટલે જેના ઘરે ડુંગળીયું હોય, આ પાર્ટ છે નીચેનો એ થોડોક કઠણ છે અને થોડોક આપણે સોલિડ હશે. એમાં તમે જોજો આવા બધા એમાંથી એડવાન્ટેશિયસ બધા રૂટ બાર આવેલા હશે. આને જો તમારે ઇલોંગેટ કરવા હોય, લાંબા કરવા હોય, તો તમારે કાંઈ નહીં કરવાનું, એક ડીશ લેવાની, એની અંદર પાણી નાખવાનું, આ ડુંગળીને ઉપાડી અને એ પાણીવાળી ડીશની અંદર મૂકી દો ઓવરનાઇટ. સવારના પોરમાં જુઓ, 1-2 દિવસ સુધી રાખો, આ બધાનું ડેવલપમેન્ટ થવા માંડ્યું છે. એની જે ટીપ હોય ત્યાં કોણ હોય? એપિકલ મેરિસ્ટેમેટિક ટિશ્યુ હોય ને. જોજો આ બધા આપણે અત્યારે પ્રેક્ટિકલ ઘરે કરવા જેવા છે. જેટલા આમાંથી ડુંગળી ખાતા હોય અને જેના ઘરે અત્યારે ડુંગળી પડી હોય એને આ વસ્તુ કરો. એનું તમે સ્ટેમ જોઈ લેજો. આપણે એક વખત કાપવાની ડુંગળી, હાવ નીચે હોય ત્યાં કઠણ ભાગ, ઇટ ઇઝ સ્ટેમ, રાઈટ. તો આમાં ઓનિયન એન્ડ ગાર્લિક. નાઉ ફોર ધ ફોટોસિન્થેસિસ, ઓસ્ટ્રેલિયન અકેશિયા પ્લાન્ટનું નામ છે, ઓસ્ટ્રેલિયન અકેશિયા. ભાઈ જેટલા આમાં તમને બધા યાદ રહે એ બધા રાખતા જજો. હ કેક્ટસ, હાલો હું અહીંયા લખી નાખું, કેક્ટાઈ, ઓનિયન, ગાર્લિક, ફોટોસિન્થેસિસની અંદર ઓસ્ટ્રેલિયન અકેશિયા, આમાં પીચર ને બીજું મેં હમણાં તમને કીધું જ છે, વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ. ઈ સારું ઇન્ટરેસ્ટિંગ છે, જોશું. હવે પહેલા આમાં જોઈ ઓસ્ટ્રેલિયન અકેશિયામાં આના જે બધા લીવ્સ છે ને એ બધા શોર્ટ લીવ છે. એકચ્યુઅલી આ જે લેમિનાવાળો પાર્ટ હોય એની અંદર એ તે પછી આ મીન સિઝન થઈને શું બન્યું હોય? કમ્પાઉન્ડ લીફ બની હોય. તો એની જે બધી લીફલેટ છે આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં એના લીફ લખ્યા છે. એ લીફ છે એ બિચારા શોર્ટ લીફ છે, પછી બધા વિયા જવાના, એટલે કે ફોલ ડાઉન થઈ જવાના. તો એ ખરેખર લીફલેટ. તો આવું થાય ને એટલા માટે આ બેઝ પાર્ટ અને આ છે કોણ છે? પેટિયોલ. આ છે કોણ છે? પેટિયોલ. તો આ જે પેટિયોલ હોય ને ઈ વ્હાઇટ થઈ જાય અને ગ્રીનિશ થઈ જાય, એન્ડ ઇટ ઇઝ એક્ટિંગ એઝ લીફ. ધીસ ઇઝ એકચ્યુઅલી પેટિયોલ. તો ધીસ ઇઝ ધ મોડિફિકેશન ઓફ લીફ નો એ પાછો કયો પાર્ટ? તો એ કે પેટિયોલ ફોર ધી ફોટોસિન્થેસિસ. જનરલી આનું કામ શું હતું? એનું કામ શું હતું? આ જે લેમિના છે એને સપોર્ટ કરવાનું હતું, ફ્લટરિંગ વખતે એને પકડી રાખવાનું હતું, એને થોડોક આપણે સપોર્ટ માટે હતું ને. અહીંયા ઈ પોતે અત્યારે કેવું કામ કરે છે? ફોટોસિન્થેસિસ, સિન્થેસિસ ઓફ ફૂડ. તો આ એક પાછળનું સ્પેશિયલ ફંક્શન થયું. નાઉ યુ માઇટ હેવ હર્ડ ધેટ સમ ઓફ ધી પ્લાન્ટ્સ they literally trap insect. So how chemical digestion must occur of this insect? તો એમાં શું હોય ખબર? એમના જે મોડિફાઈડ લીફ હોય ને આવા હોય. જો લીફ જ છો, આ ધ્યાન રાખજો. જસ્ટ લાઈક કંપાસ જેવું છે, આ હરખી રીતને સમજજો. આ બે લીફ અત્યારે આમ છે, આમ છે લીફ.
હવે ઓલું ઇન્સેક્ટ આવ્યું, ઇન્સેક્ટ આમાં આવ્યું, બે લીફ બંધ થઈ ગયા. અંદર હું થાય એ તે હમણાં કહું છું. ઇન્સેક્ટ આવ્યું, ઇન્સેક્ટને લાવીએ. ઇન્સેક્ટ તો આપણે ભણી ગયા એટલે હવે તો આપણે ફટાફટ ડ્રો કરી શકીએ. આ ઇન્સેક્ટ આવ્યું, એને તો બિચારાને ખબર નથી કે એ પોતે મોતના મુંહમાં જાય છે. જેવું કે તરત આવ્યું આમ કરીને બંધ થઈ ગયું, અને આપણે બંધ કરી દઈએ. ઇન્સેક્ટ ને અંદર કરાવી દે. આ ફ્લાય ટ્રેપ થઈ ગયું એટલે તેનું નામ પાડ્યું ફ્લાય ટ્રેપ. ઓકે, આમ કરીને બંધ થઈ ગયું. હવે ઇન્સેક્ટ અંદર છે. શું થાય ખબર છે અંદર? ધ ઇનર પાર્ટ secrete digestive enzyme so as insect will be digested. તો એ તો બિચારું જીવતું છે અને એની ઉપર કોકે ડાયજેસ્ટિવ જીવ સ્પોર કરી દીધો, એનું કેમિકલ ડાયજેશન શરૂ થઈ જાય. અને પછી જે બધા એમિનો એસિડ પ્રોડ્યુસ થયા હોય એ બધા એમિનો એસિડ આ ધીમે ધીમે એબ્સોર્બ કરી લે. સો જે કોઈ પણ ઇન્સેક્ટિવોરસ પ્લાન્ટ્સ હોય એનામાં એના લીફ એવી રીતે મોડિફાઈડ થયા છે કે જેને કારણે એની અંદર ઇન્સેક્ટ ટ્રેપ થઈ જાય. આઈ વિલ શો યુ સમ ઓફ ધી ફોટોગ્રાફ. આ તો હું તમને બતાવીશ જ, તે આપણી પાસે છે જ તે. પણ આવા જે પ્લાન્ટ હોય એની અંદર પાછું પ્રોટીન હશે, કારણ કે આમાં મેજોરિટી ધ બોડી ઇઝ મેડ અપ ઓફ પ્રોટીન. તો એમાં પછી એમિનો એસિડ પ્રોડ્યુસ થાય ને પછી એમિનો એસિડ આ પ્લાન્ટ લઈ લે એટલે એને કાંઈ વાંધો ન આવે. તો આ એક ખાસ યાદ રાખવાના બે એક્ઝામ્પલ છે તમારી ટેક્સ્ટ બુકમાં, પિચર અને વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ. એમાંથી મેં તમને અત્યારે વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ સમજાયું. ઓકે, હવે આપણી આગળ બોર્ડ તો બહુ ઓછું છે, પણ આપણી પાસે જે સ્લાઇડ છે, વી આર ટુ સી નાવ મોડિફિકેશન ઓફ સ્ટેમ ફોર ડિફરન્ટ ફંક્શન માટે આવશે. ફોર ફૂડ સ્ટોરેજ આવશે, ફોર ધી પ્રોટેક્શન આવશે, ફોર ધી વેજીટેટિવ પ્રોપાગેશન આવશે, એટલે કે વન કાઇન્ડ ઓફ ધી રિપ્રોડક્શન વીકેન્ડ છે એના માટે આવશે. તો આરા પ્લાન્ટની અંદર સ્ટેમ છે, એમાંથી બ્રાન્ચ પ્રોડ્યુસ થાય, એની બ્રાન્ચ આગળ હાલે અને પછી સોઇલમાં જ્યાં પણ ટચ થાય ત્યાંથી પાછો નવો એક પ્લાન્ટ પ્રોડ્યુસ થાય. સો વી કેન કોલ ઇટ એઝ વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન. એની જેવો પાછો બીજો નવો પ્લાન્ટ પ્રોડ્યુસ થયો. સો ઇટ ઇઝ અ કાઇન્ડ ઓફ એસેક્સ્યુઅલ રિપ્રોડક્શન. કારણ કે સેક્સ્યુઅલ હશે તો એમાં મેલ ને ફિમેલ ગેમેટ જોશે. આમાં તો ખાલી આપણી પાસે એક સ્ટેમ છે, એની બ્રાન્ચ છે, અને એની બ્રાન્ચમાંથી એક પાછો નવો સ્મોલ પ્લાન્ટ ડેવલપ થાય છે. ઓકે, તો આપણે એ જોવાનું છે. તમારે આનો એક ખાલી ક્લિકિંગ કરવું હોય તો કરી લેવાય. ધેન વી આર મૂવિંગ ઓન ટુ સ્ટેમ. So let we move on to modification of stem. First is for food storage. તો તમારે એક્ઝામ્પલ યાદ રાખવાના છે, પોટેટો અને જિંજર. આજે તમે ખાવ છો એ ખરેખર શું છે? અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમ છે, એના પાર્ટની અંદર ફૂડ સ્ટોર થઈ ગયો. તો આજે બટાકા હોય ને, બટાકા અહીંયા આપણે આટલો ભાગ ખાલી રાખ્યો જ છે, એનું અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમ હોય, એની પાછી બ્રાન્ચ હોય, એમાં આ ફૂડનું સ્ટોરેજ થયું. ધીસ ઇઝ બટાકા, ધીસ ઇઝ પોટેટો, રાઈટ. Then turmeric, then zamin kan. This name you are to remember, otherwise known as Amorphophallus. તો ખાસ યાદ રાખજો કે આમાં એકલા નામ છે, એનું કામ છે. નાવ યુ આર અવેર કે આ બધાને લીવ્સ હોવાના, એની ઉપર સનલાઇટ ડિરેક્ટ થવાની, એની અંદર ફોટોસિન્થેસિસ થવાનું, એમાંથી ફૂડ પછી ટ્રાન્સફર થઈને અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમના પાર્ટની અંદર સ્ટોરેજ થઈ જાય છે. તો આમાં તો હજી સ્ટેમની બ્રાન્ચમાં થયું, પણ આ જિંજર છે ફોર એક્ઝામ્પલ, એમાં તો જે અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમ એની બ્રાન્ચ છે બધાની અંદર થઈ ગયું હોય, બધાની અંદર. એટલે આખો પાર્ટ સ્વોલન થઈ જાય. હવે આ બધા જે પાર્ટ છે એ બધા ખરેખર આ બધા પ્લાન્ટ માટે યુઝફુલ હોવાના ને. પેરિનેશન, આ ટર્મ યાદ રાખવાની.
પેરિનેશન. એનો મતલબ કેવો થાય તો કે જ્યારે પણ બહારની બાજુએ એન્વાયરમેન્ટલ ફેક્ટર આવા બધા પ્લાન્ટ માટે જ્યારે અનફેવરેબલ હોય ત્યારે આની અંદર જે ફૂડ સ્ટોરેજ થયો હોય એ એની સામે વિસ્ટેન્ડ કરવા માટે, એની સામે ઊભા રહેવા માટે આ ફૂડ એને ખૂબ જ તે યુઝફુલ થાય છે. એની બદલે હવે આપણે અંદરથી ઓલા બધા જમીનમાંથી કાઢીને આપણે એનો એઝ એ ફૂડ તરીકે યુઝ કરી નાખીએ. વી આર અવેર દેટ પોટેટો ઇઝ અ રીચ ઓફ સ્ટાર્ચ, અને સ્ટાર્ચ આપણે ખાશું એટલે કેમિકલ ડાયજેશન થઈને પછી આપણને ગ્લુકોઝ મળશે. તો એ આપણા માટે સેમ આપણે માનીએ તો પોટેટો, પટાટો નહીં પણ પોટેટો, જિંજર, ટર્મરિક એન્ડ જમીનકાન અધરવાઇઝ નોન એઝ એમોર્ફોફેલસ. વન મોર ઇઝ ધેર, કોલોકેશિયા. આ બધા પ્લસ વન મોર, this you are to remember. So this all acts as organ of perination. PERE આ જો એને કેવું સરસ મજાનું બતાવ્યું છે. આ પાર્ટ અંડરગ્રાઉન્ડ છે, એની અંદર ફૂડનું સ્ટોરેજ થઈ ગયું. એ એકચ્યુઅલી સ્ટેમ જ છે. જો ફૂડનું સ્ટોરેજ થઈ ગયું એટલે ફૂલી ગયું એટલે મોટું થઈ ગયું અને એને પછી આપણે ખાઈ જઈએ છીએ. તો આમાં એકલા એક્ઝામ્પલ ઇઝ ધ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ. નાઉ ફોર ધ ક્લાઇમ્બિંગ, તો એક ખાલી કહી દો આની અંદર ક્લાઇમ્બિંગમાં. ટેન્ડ્રીલ ફ્રોમ એક્સિલરી બર્ડ. ગમે એ એક પ્લાન્ટ આપણે ડ્રો કરીએ, as I have just told you that when you see the modification of any plant organ for the climbing would mean that the stem of all these plants will be, આ બધાના સ્ટેમ કહેવાય વીકર. તો આ એક એવું વીક સ્ટેમ છે. અહીંયા મૂકી દઈએ એક લીફ, અહીં એક્સિલ છે. જનરલી વોટ ઇઝ ધ ફંક્શન ઓફ એક્સિલરી બર્ડ? either to produce branch or to produce flower, but here this is transformed into tendril. આની જેવું થઈ ગયું. આમાં કોણ છે ખાસ યાદ રાખજો, લીફલેટ. આ કોણ છે? એક્સિલરી બર્ડ. and axillary bud is a part of stem. That is why we are studying this in modification of stem. તો હવે tendril from the axillary bud, એમાં જે બધા ગાર્ડ્સમાં આવે એ બધા છે કુકુમ્બર ને પમ્પકિન, આપણે જેને કોળું કહીએ, પછી વોટરમેલોન ને ગ્રેપ વાઇન્સ, આ બધા આવશે. આ 1, 2 ને 3 ઉપરના ગાર્ડ્સ. તો એમાં આવું હોય તો એના બિચારાના સ્ટેમ કેવા એકદમ વીક છે એટલે એના સ્ટેમના પાર્ટ આવા બધા ટેન્ડ્રિલમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયો. પણ એ પાછું કયો પાર્ટ એ ખાસ યાદ રાખવાનું છે, તમને પૂછશે આ એક્સિલરી બડ. તો એક્સિલરી બડનું જનરલી ફંક્શન આપણે જોઈ જ ગયા છે, કાં તો ફ્લાવર પ્રોડ્યુસ કરે કાં તો એની બ્રાન્ચ પ્રોડ્યુસ કરે. અહીંયા આવ્યું ફરી વખત થોડુંક રિવાઇઝ કરીએ. ફૂડ સ્ટોર કરે અને સ્ટેમ છે જનરલી અંડરગ્રાઉન્ડ. પોટેટો, જિંજર, ટર્મરિક, જમીન. સારું, તમે લોકો જોર જોરથી વાંચતા હશો. બટેટા, આદુ, હળદર. આજુબાજુવાળા આવશે ભાવ પૂછવા, હું ભાવે આપ્યા. એટલે આને પાછું મનમાં યાદ રાખજો, જોર જોરથી રિપીટ કરતા પણ લખી લખીને. કોલોકેશિયા. આમાં કેટલા આવ્યા? કુકુમ્બર, પમ્પકિન, વોટરમેલન અને ગ્રેપ વાઇન્સ. આ બધું ખાલી મેચિંગ જ કરવાનું છે. ધીસ ઇઝ પ્યોર મગેબલ ટોપિક. અને અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ મેં અહીંયા બધી જ આકૃતિમાં ફિગરમાં તમને આપી દીધું. નાવ વી આર મૂવિંગ ફોર ધી પ્રોટેક્શન. ઓકે, તો ફોર એક્ઝામ્પલ સિટ્રસ પ્લાન્ટ્સ એન્ડ બોગનવેલિયા. તો એમાં શું થયું જુઓ તમે, એક્સિલરી બર્ડ છે એ પોતે થોર્નમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયું. લીફમાં શું જોયું હતું? સ્પાઇનમાં. સો નાવ યુ કેન ઇઝીલી અન્ડરસ્ટેન્ડ ધેટ વોટ ઇઝ ધ ડિફરન્સ બિટવીન સ્પાઇન એન્ડ થોર્ન. સ્પાઇન ઈ તે અણીદાર હોય, થોર્ન નહીં તે અણીદાર હોય, પણ સ્પાઇન ઇઝ એ મોડિફિકેશન ઓફ લીફ. તો જ્યારે લીફ પોતે મોડિફાઈડ થઈ ગયો ત્યારે એને સ્પાઇન કહેવાય. પણ જો સ્ટેમનો કોઈ પણ પાર્ટ એક્સિલરી બર્ડ મોડિફાઈ થઈ તો એને થોર્ન કહેશું. અને એ જનરલી સ્પાઇન કરતાં વધારે મજબૂત હોય, વધારે થોડાક થિકન હોય અને હરખી રીતને વાગી જાય એવો હોય. એન્ડ થોર્ન્સ કેન નોટ બી removed easily, but you can remove spine very easily. આનું એક આપણે પિક્ચર દોરીએ. સેમ વસ્તુ આઈ વિલ હેવ ટુ ડ્રો, બટ આનું થોડુંક સ્ટેમ ખાધે પીધે સુખી બનાવી નાખું.
અને અહીંયાથી આ જે એક્સિલરી બર્ડ છે એને મેં ટ્રાન્સફોર્મ કરી નાખી થોર્નમાં, અને આનું નામ લખી નાખીએ થોર્ન. થોર્ન, થોર્ન. તો સ્પાઇન ને થોર્ન આ બેયની અંદર ડિફરન્સ આવો છે. એના તમને ડિફરન્સ ખાસ ખબર હોવી જોઈએ. એક મોડિફિકેશન લીફનું છે, એક છે સ્ટેમનું છે. એકને તમે ઇઝીલી રિમૂવ કરી શકો, એકને ન કરી શકો. એક વધારે શાર્પ ને કઠણ હોય અને થોડોક વધારે પડતો મોટો, ઇટ ઇઝ થોર્ન. ઓલો બિચારો એટલો બધો મોટો ન હોય, એટલી બધી એની લેન્થ હોય નહીં. ઓકે, તો સિટ્રસ પ્લાન્ટ અને બોગનવેલિયા, આમ તો તમે બોગનવેલિયા જોયું જોઈએ એટલે બોગનવેલ જોયું. ફોર ફોટોસિન્થેસિસ ઓપ્યુન્ટિયા, અહીંયા છે તે આપણે ઓલા બધા થોર કહેતા હતા. હવે આને આપણે થોડુંક એનલાર્જ કરીએ, હમણાં બધાને ખબર પડી જાય. યુફોર્બિયા છે, એની અંદર સ્ટેમ છે એ પોતે સિલિન્ડ્રિકલ હોય. આની અંદર ફ્લેટ અને બહુ લાર્જ થાય છે. ધીસ ઇઝ ઓપ્યુન્ટિયા. તો આ એકચ્યુઅલી એનું સ્ટેમ છે. આ જે ગ્રીન કલર છે એ સ્ટેમ છે, એ ખાસ યાદ રાખજો. અને એ સ્ટેમ એનું કેવું થઈ ગયું છે? વ્હાઇટ થઈ ગયું, પછી ગ્રીનિશ, એની અંદર ક્લોરોફિલ આવી ગયું, એટલે એ અત્યારે ફોટોસિન્થેસિસ પરફોર્મ કરી શકે છે. તો એક યાદ રાખવાનું યુફોર્બિયા, બીજું યાદ રાખવાનું ઓપ્યુન્ટિયા ફોર ધી ફોટોસિન્થેસિસ. આ ફ્લેટ વાઇડ છે, યુફોર્બિયામાં સિલિન્ડ્રિકલ હોય. બેયમાં સિમિલારિટી શું છે? બે સ્ટેમ છે, બે તે ગ્રીનિશ છે, બેની અંદર ક્લોરોપ્લાસ્ટ છે, બે તે ફોટોસિન્થેસિસ કરે છે. જનરલી ફોટોસિન્થેસિસ એ કોનું કામ છે? લીફનું. પણ અહીંયા સ્ટેમ મોડિફાઈડ થઈ ગયું, તો એના લીફ કાં તો સ્પાઇનમાં ટ્રાન્સફોર્મ થઈ ગયા, કાં તો લીફ એના ફોલ ડાઉન થઈ ગયા હોય, એનો લાઈફ સ્પાન બહુ ઓછો હોય. કારણ કે તો જ કામ કોની ઉપર આવ્યું હોય? સ્ટેમ ઉપર આવ્યું હોય ને. ઓકે, મૂવિંગ એ હેડ. ધીસ ઇઝ લાસ્ટ ફંક્શન, વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન. હવે આમાં થોડુંક સમજજો. બધા જે ખેલ છે ને એ બધા શેના છે તમે સમજી લ્યો. આમાંથી એકાદી ફિગરને હું જવા દઉં છું. આમ તો તમે ફોટો પાડી લીધો છે, વર્લ્ડ વાળી ફિગરને જવા દઉં છું. એક સ્ટેમ હું લઈ લઉં છું. અહીંયા સ્ટેમમાંથી હું એક બ્રાન્ચ કાઢું છું. This branch can be parallel to soil. It can be underground. It can go upward and then it will come down. It may be shorter. આવું હોઈ શકે. અને પછી આમાંથી પાછો નવો પ્લાન્ટ ડેવલપ થાય. તો આ બ્રાન્ચ છે, ધીસ બ્રાન્ચ arise from the stem, due to which new plant is developed. That is why it is called for the vegetative reproduction. One by one જો સ્ટ્રોબેરી એન્ડ ગ્રાસીસ ની અંદર આ બ્રાન્ચ નીકળી, બરાબર. આ સોઇલ ને આમ નામ પેરેલલ આવી, અહીંયા આવી, અહીંયાથી પાછું નવું પ્લાન્ટ. આનું તો એક વખત આનો લાઈફ સ્પાન એક વખત ખતમ, આ પછી મરી જશે, આ પછી મરી જવાનું છે. આ બ્રાન્ચને આણે શું કીધું? સ્ટોલોન. આ બધા આ બ્રાન્ચના નામ આપણી ટેક્સ્ટ બુકમાં નથી આપ્યા, પણ જ્યારે 12th આવશે ત્યારે પાછો એક જે લેસન છે એની અંદર આ બધું આવશે, ત્યારે હું આ નામ પાછા તમને ફરી વખત કહેવાનો છું. એટલે અત્યારે આ તમે યાદ રાખો ન રાખો તો વાંધો નથી, બ્રાન્ચના નામ તમારે યાદ રાખવાના નથી. તો આ સીન છે, આ સોઇલને પેરેલલ છે, અને જ્યાં ટચ થાય ત્યાંથી પાછો નવો એક પ્લાન્ટ બહાર આવશે. તો એ જે નવો પ્લાન્ટ ત્યાંથી બહાર આવ્યો એટલે એને વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શન કહેવાય, કારણ કે આ બ્રાન્ચમાંથી નવો પ્લાન્ટ ડેવલપ થાય છે. Why it is not called sexual reproduction? Because there is no role of male and female gamete, but there is a role of any part of the plant, and here the part is the branch of the stem. તો યાદ રાખો કે સ્ટ્રોબેરી અને ગ્રાસીસ. સેકન્ડ, મિન્ટ એન્ડ જાસ્મિન. તો એમાં શું? જો આ બ્રાન્ચ
પહેલા વહેલા ઉપર ગઈ, પછી નીચે આવી અને પછી નવો પ્લાન્ટ થયો. જોયું? જો આને થોડીક મોટી કરી એનલા જ. બધા ખેલ મેં હમણાં તમને કીધા ને, બ્રાન્ચની જ બધી સ્પેશિયાલિટી આવવાની છે. મિન્ટ અને જાસ્મિનની અંદર ફુદીનો કીએ ને એ ઉપર, બ્રાન્ચ નીચે, અને પછી નવો પ્લાન્ટ. તમે અહીંયાથી આમ કરીને કાપી નાખો તોય કાંઈ વાંધો નહીં, યુ કેન કટ ઇટ. ઓલો તો નવો પ્લાન્ટ બની ગયો, એ હવે આગળ ડેવલપ થવાનો જ છે, એમાં કાંઈ વાંધો જ નથી. પિસ્ટિયા એન્ડ આઇકોર્નિયા, આની વિશે આપણે આગળ ઉપર 12માં ભણવાનું ઘણું આવવાનું, પણ સમજી લ્યો. અહીંયાથી એક બ્રાન્ચ વિચ ઇઝ વેરી શોર્ટ કમ્પેર ટુ ધીસ બ્રાન્ચ, ધીસ વન, ધીસ ટુ, ધીસ બ્રાન્ચ. આ બધી બ્રાન્ચ કરતા આ બ્રાન્ચની સ્પેશિયાલિટી શોર્ટર છે, થોડી ઘણી થીક છે. એમાં જે નોડ વાળો પાર્ટ હોય, હિયર ઇટ વિલ બી નોડ, ત્યાંથી રોઝિટી એટલે રોઝ હોય ને બધા, રોઝ ઇટ ઇઝ એ વન કાઇન્ડ ઓફ ફ્લાવર્સ. આ જે બધા રોઝ હોય એની જેવા દેખાય એવા એના લીવ્સ છે. જોયું? લીવ્સ આર એરેન્જડ ઇન એ રોઝિટી મેનર. અને ત્યાંથી જ પાછા આવા બધા રૂટ પણ ડેવલપ થયા. તો આ રૂટ એના નોડમાંથી થયા, તો આને આપણે કયા રૂટ કહેશું? એડવેન્ટિશિયસ રૂટ. એન્ડ ધીસ બ્રાન્ચ ઇઝ કોલ્ડ ઓફસેટ. અત્યારે તમારા બ્રાન્ચના નામ યાદ રાખવાના નથી, એ મેં તમને કીધું છે. ઓફસેટ તમારે યાદ રાખવાનું નહીં, તમારે ખાલી આ બ્રાન્ચના બધા ફીચર યાદ રાખવાના. હું જે બોલું છું, શોર્ટર છે, એમાં નોડ હોય છે, પછી રોઝિટી મેનરમાં લીવ્સ છે, અને ત્યાંથી પ્રોડ્યુસ થયેલા એડવેન્ટિશિયસ રૂટ છે. આ જનરલી એક્વેટિક પ્લાન્ટ છે, એટલે કે પાણીમાં થતી હોય, વોટરમાં. પિસ્ટિયા આઇકોર્નિયા ક્રેસિપિસ ઇઝ ધ સાયન્ટિફિક નેમ ઓફ ઇટ. પછી બનાના ને પાઇનેપલ પ્લસ ક્રાઇસેન્થેમમ. આખે આખું નથી હો, 3 છે: બનાના, પાઇનેપલ એન્ડ ક્રાઇસેન્થેમમ. એમાં શું છે તમે જો, અંડરગ્રાઉન્ડ સ્ટેમમાંથી પ્રોડ્યુસ થયેલી બ્રાન્ચ, it is running parallel to the soil underground and then obliquely it will come out to give rise to one plant. આ કાંક અલગ થયું. અંદર ને અંદર પહેલા પેરેલલ બ્રાન્ચ આવે છે, પછી ઓબ્લિક થઈને બહાર આવે છે, અને ત્યાં પછી પાછો એક નવો પ્લાન્ટ પ્રોડ્યુસ થાય. આ બ્રાન્ચનું નામ એણે એવું પાડ્યું શક્કર. તો કોકનું નામ સ્ટોલન પાડ્યું, કોકનું નામ શક્કર પાડ્યું, આપણે જે અત્યાર સુધીમાં બધા આવી ગયા. બીજાનું એકનું નામ ઓફસેટ પાડ્યું. ઓલા પછી આપણે પાછા લીફનું તે થોડુંક જોશું. તો બનાના, પાઇનેપલ એન્ડ ક્રાઇસેન્થેમમ. Example, my dear friends, there are so many examples in today's lecture and you are to mug anyhow. નહીતર માર્ક વ્યા જશે. આ બધા છે ને ગોખી જ નાખજો, ફટાફટ લખવા જ માંડવાનું. પણ એની સામે તમારે શું લખવાનું? આ 1, 2 ને 3 એની સામે તમારે લખવાનું શું? અંડરગ્રાઉન્ડ, પછી પેરેલલ એન્ડ ધેન ઓબ્લિકલી કમ આઉટ. આમ કરીને ડ્રો તે કરી નાખો ને, એક ખાલી લાઈન જ તમે ડ્રો કરો ને આમ કરીને, એટલે તમને ખબર પડી ગઈ એકચ્યુઅલી યુ આર ડ્રોઈંગ એ બ્રાન્ચ ઓફ સ્ટેમ. તો વેજીટેટિવ રિપ્રોડક્શનમાં સ્ટ્રોબેરી ગ્રાસ પેરેલલ છે, થીન છે, નવો પ્લાન્ટ. બાકીના બધા બિચારા મરી જવાના જ્યારે એનું લાઈફ સ્પાન પૂરો થાય ત્યારે. ઉપરથી નીચે મિન્ટ, જાસ્મિન. પિસ્ટિયા આઇકોર્નિયા શોર્ટર, નોડ, રોઝિટી એન્ડ એડવેન્ટિશિયસ રૂટ. આવી રીતે નામ તમારે યાદ રખાય. બનાના, પાઇનેપલ એન્ડ ક્રાઇસેન્થેમમની અંદર અંડરગ્રાઉન્ડ, પહેલા પેરેલલ, પછી ઓબ્લિકલી બહાર, ને પછી નો પ્લાન્ટ. આપણે જે શીખી ગયા એ જ છે. સિમ્પલ લીફ મેં અહીંયા ડ્રો કર્યું છે, હિયર આઈ હેવ ડ્રોન ઇટ હિયર. એ તો ત્યાં અત્યારે તમને દેખાશે નહીં. પછી પિનેટલી, તો આ બધી લીફલેટ થઈ. પછી પાલ્મેટલી, તો આ થયું આપણા માટે પેટીઓલ, અને ત્યાં 1, 2, 3, 4 ને 5 લીફલેટ છે. ઓકે, મૂવિંગ હેડ. ઓલ્ટરનેટ, એક બાજુ. પછી ઓપોઝિટમાં, ઓપોઝિટ ટુ ઈચ અધર. વર્લ્ડમાં જોયું 1, 2, 3, 4, 5 છે. આખું 5નું એક ગ્રુપ એણે બનાવી નાખ્યું. થોડુંક મોટું કરવું હોય તો. And this is world. You can see very clear. Right? આખું આમ જ છે. થોડુંક આ બાજુની સાઈડમાં લઈ જાઓ એટલે ઓપોઝિટ યુ કેન સી ઓપોઝિટ. રાઈટ? આમ લઈ લઈએ તો ઓલ્ટરનેટ યુ કેન સી. કરેક્ટ?
આ કયું છે કયો તો? ઓલ્ટરનેટ છે ને? આ કયું છે કયો તો? આ ફિગર હે નહીં હશે. It is P. Leaf flats are transformed into tendril original. વટાણા જોવાના આમાંથી જેટલા બધા ખેતીવાડી વાળા છે એ બધા તો જઈને જોવા જ માંડવાનું. આ બધું રિયલ તમે જુઓ, આ બધા રિયલ પિક્ચર છે. then you will come to know. આ કયો હાલો હું છે? આ શું છે? મોડિફાઈડ લીફ સ્ટોક મીન્સ પેટીઓલ. પેટીઓલ છે. આ બધા નોર્મલ એટલે આ જોયું કમ્પાઉન્ડ લીફ હશે, કારણ કે આ જો પેટીઓલ હોય તો આ પછી કમ્પાઉન્ડ લીફ જ હોય ને. આ બધા શોર્ટ લીવ કે પછી ખરી જવાના હોય એટલે એનું કામ કરશે પેટીઓલ. આ આપણી બોર્ડની પાછળ છે આની ફિગર. આ નહોતું જોયું ઇન્સેક્ટિવોરસ પ્લાન્ટ? તો પહેલા તમને બતાડી દઉં વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ. આ છે વિનસ ફ્લાય ટ્રેપ છે, જો કેમ છે ને મસ્ત. આખે આખું લીફ છે, મોડિફાઈડ લીફ. બિચારું ઓલું નાનકડું એવું ઇન્સેક્ટ આની અંદર ગળી ગયું, આની અંદર એટલે થઈ જશે બંધ. એ બંધ થઈ જાય ને ઓલા જીવતાનું પાછું કેમિકલ ડાયજેશન કરી નાખશે. તો અમુક રીતે લીફ આવી રીતે મોડિફાઈડ થયેલા હોય અમુક પ્લાન્ટમાં, અને અમુકમાં આવી રીતનું હોય. જો આ બધું જોયું ને, ઓલા ગણીને જેવું દેખાઈશ ને, હું થાય ખબર છે? આની અંદર ઇન્સેક્ટ વ્યૂ જાય સીધું આમાં. આ છે ને ઉડતું ઉડતું આની અંદર વ્યૂ જાય, એની અંદર ગયું. આ આખે આખું લીફ છે પણ મોડિફાઈડ થઈ ગયેલું આવામાં, આવા શેપની અંદર અંદર ગયું ઇન્સેક્ટ એટલે પૂરું. પછી એની વોલમાંથી બધા ડાયજેસ્ટિવ એન્ઝાઇમ એની ઉપર સિક્રિટ થવા માંડે. ઇન્સેક્ટ બિચારું જીવતું હોય ત્યાં એનું કેમિકલ ડાયજેશન ઉપાડી લે. જો આ કેવું સરસ છે. આની આ પછી અંદર જાય, એ તો અંદર એક વાર ગયું એટલે પછી પૂરું થઈ ગયું. હારું મોડિફિકેશન જ કાંક અલગ ટાઈપનું બધા લીફનું. ઓકે, તો અહીંયા આપણે રાખીએ. હવે તો કંઈ પિક્ચર હશે નહીં હું માનું ત્યાં સુધી.